وعلى عبادك الأجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم سامعین، بزرگوں، دوستو، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جمعہ کے موقع پر جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہوا ہے وہ ہے کبیرہ گناہوں کے اقسام. صغائر کبیرہ گناہوں کے متعلق تو بسا اوقات بیانات میں بات ہوتی رہتی ہے، لیکن آج تک ہم نے کبھی بھی کبیرہ گناہوں کے اقسام بیان نہیں کیے ہیں کہ کبیرہ گناہن کو ایک اقسام اور کیا کیا ہے. سب سے پہلے بات سمجھنی کی کہ کبیرہ گناہ کچھ ونن. کبیرہ گناہ گئی تم گناہ جس گناہ پر کوئی حد جاری کی جائے یا جس گناہ پر کوئی سزا جاری کی جائے، کوئی سزا کا حکم دیا جائے. ایک تو حد جاری کی جائے اور کوئی سزا دی جائے، یا کسی گناہ پر قرآن نے اعلانیہ طور پر لعنت کی گئی ہو. تچ ونن کبیرہ گناہ. اتکر قرآن میں مشہور آیت مبارکہ سارنیات فلعنت اللہ علی الکاذبین کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت کرن کمن یوں ابزیر چاسن اپز ون ول چاسن. تو واریاں جہان پہ اللہ تبارک و تعالی لعنت کرن کیاسن کبیرہ گناہ ارتکاب کرن کبیرہ گناہ. آج کے جمعہ کے موقع پر کبیرہ گناہوں کے اقسام بیان کیے جائیں گے اور ان سے بچنے کی ترغیبات، گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں، کس طریقے سے ان سے بچا جائے، اور صغائر کبیرہ اس کے بعد کا دوسرا درجہ آئے گا. پھر اس کو ہم دوسرے جمعہ پر یا کبائر گناہ کے اقسام ختم ہونے کے بعد بیان فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمان قرآن کریم سورۃ النساء میں شونن کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے، یم کبائر گناہ چاسن، یم بڑ گناہ چاسن، اگر تو بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، یمن گناہ نش بچنس خاطر تو منع آمت کرو. یہ مشہور گناہ کم گئی؟ زنا یمن، اپز ون یمن، ژور یمن، رشوت یمن، دھوکہ بازی یمن، یم گئی کبائر گناہ. شراب چون، مطلب یم عام تم گناہ یم کہ معاشرس ہر أکس نفسس، ہر أکس فردس یاد. فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تھی لکھ تمن گناہ نش بچو یمن گناہ نش منع آمت کرنا، منع کیا جاتا ہے، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو درگزر کر دیں گے، تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے. بس اوقات چومت کو معاف کروں کہ ون دور کر دیں گے، یعنی کہ آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی آپ کی حفاظت کی جائے گی اور تمہیں باعزت داخلے پر داخل کر دیا جائے گا، یعنی کہ جنت میں تمہارا داخلہ بہتر اور باعزت طریقے سے کر دیا جائے گا اگر تم لوگ کبائر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے. فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. قرآن کریم تش گناہ نش کبیرہ گناہ تہذ اقسام بیان کرمز، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مختلف موقع پر مختلف کبیرہ گناہوں کو گنوایا ہے. واریاہ حدیث کم کیسن جائیں کیا الفاظ آمت ون، کیا گناہ آمت گندراونے، اور باقی حدیثن میں بے گناہ آمت گندراونے. یت حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 گناہوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ 7 گناہوں سے بچو. سب سے پہلے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں. فرمایا بڑو گناہ یہ کہ ہر حدیث میں جس تو پڑھو سوئی ون یہ ہے کہ شرک باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن انتمچی ہے اور احادیث صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہ سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی ہے کہ سب سے پہلا کہ شرک باللہ، کہ شرک سے بچا جائے، اور دوسرا ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کا قتل کرنا حرام ہے، اس کا قتل کیا جائے، یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے. تیسرا سود کھانا، چوتھا یتیم کا مال کھانا، پانچواں میدان جنگ سے فرار ہونا، جب حق و باطل کا مارکا ہو، حق و باطل کا مارکا ہو اور اس وقت پیٹ دکھا کر بھاگ جانا. چھٹا جادو کرنا. یمائی گناہ یمن کبیرہ گناہ یت
अहादीस की रोशनी में यम 7 गुनाह गिनराउन और 7 गुनाह गो कबीरा गुनाह कि पाकबाज मोमिन भली और बहली औरतें होती है, पाकबाज मोमिन, उन पर तहमत लगाना ये कबीरा गुनाहों में से 7 कबीरा गुनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सभी हदीस मुबारक में फरमावन कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक कौन सा गुनाह बड़ा है, खुदाइस बढ़कर कुछ बड़ गुनाह ये कि तू किसी और को अल्लाह के बराबर करे। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कत हदीस में क्या है कि ये कि तू अल्लाह को किसी और को उसके बराबर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक से बचने की तलकीन हदीस में सबसे पहली फरमाई है कि शिरक के करीब भी ना जाया जाए। शिरक की जितनी भी अक़सामें होती हैं, शुबात होते हैं, उनके करीब भी ना जाया जाए। कैसे? क्योंकि हमारा नमाज पढ़ना, हमारा ईमान पर साबित कदम रहना, हमारा अल्लाह के लिए हर खैर का काम करना, रोजा रखना, ज़कात का अदा करना, गरज के हर जो भी हम नेकामाल करते हैं किस नीयत से करते हैं? आख नीयत से यह गस आसई कि अल्लाह तबारक व तआला गस रज़ गसुन, अल्लाह हमसे राजी होना चाहिए। दूसरा, जन्नत के हसूल के लिए, जन्नत की तलब के लिए, आखिरत में सुरखरुई के लिए यह अमल हम करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाई कोई कभी हम ऐसा अमल न करने वाले बन जाए जिसमें शिरक का शुबा हो। क्योंकि कुफ्र काफिर में किसन जानतस, काफिरों के लिए और मुशरिकों के लिए खुले आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए क्या रखा है? जहन्नम थमुशन, दोज़ख थमुशन। और हमारे लिए सबसे अव्वलीन फर्जियत क्या बनती है पहले कि शिरक से हत्तल इम्कान बचा जाए। और आप ने फरमाया कि सबसे बड़ा पहला गुनाह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बराबर किसी और को कर देना। और दूसरी बात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तू औलाद को इस डर से कत्ल करे कि तू उसे खिलाए क्या, उस खौफ से कत्ल कर दे कि क्या करते हैं परवरिश, उस खौफ की वजह से तो औलाद को कत्ल कर दे। अक्सर अबॉर्शन किस वजह से होते हैं? अक्सर अबॉर्शन इसी वजह से होते हैं कि अगर ज्यादा शुड़न तादाद या दई में तरीम शुड़ाओ कि क्या बनेगा, हम इनकी परवरिश किस तरीके से करें, उस वजह से भी अबॉर्शन की जाती है। अब अबॉर्शन करने वाला भी मुजरिम और जो डॉक्टर उनकी हिमायत करे वो भी मुजरिम, दोनों। और जो उनके लिए दवाइयां फराम करे इस नियत की वजह से, हाँ अगर जान का खतरा लाक हो या डॉक्टरी एतबार से डॉक्टर हजरत ये बोले कि बच्चे की वलादत करने से मां की जान जा सकती है, उन सूरतों में जिस सूरतों में डॉक्टर इजाजत दे। लेकिन उस सूरतों में कि अगर नियत यह हो कि इसकी केयर करो कि औलाद में परवरिश, इस वजह से बच्चे या बच्चे की अबॉर्शन करवाना, इस गुनाह से बचना चाहिए। फरमाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कि तू हमसाया की बीवी से जिना करे। बड़ी हदीस में 7 गुनाह फरमाई और इस हदीस पाक में 3 गुनाह बड़े गिनवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गोड़ी कुछ शिरक और दोयम कुछ औलाद का कत्ल कर देने इस डर से कि हम इसकी परवरिश किस तरीके से करें, हम खाना खिलाएं किस तरीके से। और तीन क्या फरमो कि तो हमसाया की बीवी से जिना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 हदीसों में 7, 8, 9, 10 गुनाह गिनवाए। इसके बाद अब गुनाह और गिनवाएंगे कबाइर गुनाह, ताकि हमारे जहन में बैठ जाए, हम उनसे परहेज करने की कोशिश करें। फरमाया हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करंची की फरमावंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीरा गुनाहों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि बड़े गुनाह ये हैं कि बड़े गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिरक करना। तीसरी हदीस आ गई, इसमें भी सबसे पहली बात कौन सी है? शिरक की, इससे बचा जाए, अल्लाह के साथ किसी को शिरक करना। दोयम फरमाया कि नाहक खून करना, नाहक कत्ल करना। तीसरी बात फरमाई कि वालिदैन को सताना। और फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें बड़े से बड़ा गुनाह ना बताऊं? कौल ज़ूर। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बड़े से बड़ा गुनाह कौल ज़ूर, झूठ को हेरा फेरी से सच साबित कर देना, हेरा फेरी से सच साबित कर देना। और दूसरी निशानी इसकी यह फरमाई कि अपुज गवाही दी, अपुज गवाही दी, झूठ गवाही देना। जहां मजलिस या कोई फैसला हो वहां पर खड़े होकर अपुज गवाही दी, ये कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। ये अब इतने गुनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में गिनवाए गए। जिस गुनाह पर हद जारी हो, जिस गुनाह पर सजा का हुक्म हो, वो कबीरा गुनाहों में गिनवाया जाता है। और उसके बाद सूरत निसा
सूरतुल नज्म की अल्लाह तबारक व तआला एक आयत मुबारक में फरमाते हैं कि अच्छे काम करने वालों के लिए अच्छी जजा है। कि मृत कौम का रंच वल्लदीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अच्छी जजा दी जाएगी। वो लोग जो बड़े गुनाहों से दूर रहते हैं और फहाशी से इज्तनाब करते हैं सिवाय फित्री लफ्ज़ों के। बस अवकात उनसे कभी कभार कोई छोटी गलती सगीरा गुनाह होते हैं, लेकिन बड़े गुनाहों से वो परहेज करते हैं, इज्तनाब करते हैं सिवाय फित्री लफ्ज़ों के। बेशक आपका रब बड़ी मगफिरत वाला है। वही फरमावन अहादीस में शीतिवन कि दिन की 5 वक्त की नमाज, हफ्ते का जुम्मा से लेकर जुम्मा तक, और एक साल के रमजान से दूसरे साल के रमजानुल मुबारक तक, ये जितना भी इसमें वक्त गुजरता है, जितना भी वक्फा गुजरता है, अगर बंदा कबाइर गुनाहों से परहेज करे तो अल्लाह तबारक व तआला दिन की 5 वक्त की नमाज की बरकत से, एक नमाज से दूसरे नमाज तक, और जुम्मा की बरकत से एक जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा के हफ्ते के अंदर, और साल में एक रमजान मुबारक से दूसरे रमजान मुबारक तक के जितने भी सगीरा गुनाह होंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ फरमा देगा। लेकिन ये अमाल भी बजा लाने, 5 वक्त नमाज तो पढ़ी, रोज तो थाउन, और जुम्मा की नमाज भी अदा करनी है। और अगर कबाइर गुनाह से बचा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला छोटे गुनाहों से भी दरगुजर फरमाएंगे। और इसके बाद कबाइर गुनाहों की एक दूसरी फहरिस्त जो अहादीस मुबारका में है, ज़ैल में कबीरा गुनाहों की तफसील दर्ज है। सबसे पहला इसमें भी अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करना। पहली बात यही है कि तौहीद पर हमेशा कायम रहना, और हमारा ईमान ही यही है कि आखिरत में सुरखुरी किस बिना पर होगी? ईमान की बुनियाद पर। चाहे ईमान को था ना इस तरह राई के दाने के बराबर सब फुल सुनते अगर ईमान ऐसे अल्लाह तबारक व तआला सुरखुरी अता फरमा देगा। अगर उसके बराबर भी ईमान ना होगा तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शिरक करने, एक साहबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को पुकारना, हालांकि इसी ने तुम्हें पैदा फरमाया है। और उसके बाद दूसरा कबीरा गुनाह नमाज का तरक करना। पचपन अहादीस में अलग गुनाह गिनराउन वही यह हदीस जाय अलग गुनाह गिनराउन, नमाज का छोड़ देना कबीरा गुनाहों में से। फरमाने इलाही है कि नमाज कायम करो और नमाज छोड़कर मुशरिकों में से मत बनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्फार और मुसलमानों के दरमियान जो आड़ है, फर्क है, वो किस चीज का है? नमाज के जरिए से फर्क है। और अगर नमाज ही तरक कर दी जाए तो उनमें और मुसलमानों में फर्क कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इस फर्क को जानना है। और उसके बाद तीसरी बात जादू करना, जोद करूं, इसका भी आज हत्तुल इम्कान बहुत ज्यादा रवाज है। जोद करनु, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतान ने कुफ्र किया, इसलिए कि वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने गिरह बांधकर उसमें फूंक मारी, गंध, जिसने गिरह बांधकर उसमें फूंक मारी, यकीनन उसने जादू किया, और जिसने जादू किया यकीनन वो शिर्क का मुर्तकिब हुआ। जो शख्स कोई चीज लटकाए उसे उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जो शख्स कोई चीज लटकाए उसको उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक निसाई में हदीस मौजूद है। और उसके बाद चौथी बात जो आ गई कबीरा गुनाहों में से वालिदैन की नाफरमानी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें बड़े कबीरा गुनाहों में से कबीरा गुनाहों की खबर न दूं? उनमें से एक यह है कि वालिदैन की नाफरमानी करना। और उसके बाद पांचवा कबीरा गुनाह यह है कि नाहक किसी को कत्ल करना। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे उसकी सजा हमेशा के लिए जहन्नुम में है। अल्लाह का गजब, अल्लाह की लानत और उस कातिल के लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार करके रखा हुआ अल्लाह तबारक व तआला। क्या कह रहे? नाहक कत्ल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की नाहक कत्ल को गुनाह कबीरा में शुमार किया हुआ है। और उसके बाद छठी बात झूठी गवाही देना, अपस गवाही दी, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाहों में शामिल है। और सातवीं बात वालिदैन पर लानत करना या गाली देना। वालिदैन लानत करी, आपको नाफरमानी करें किस गुनाह कबीरा दे क्या लानत या देख सारी वालिदैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
صحابہ کو رض کہ کان شخص ایسے تجھس پنس مالس ماج لکسار ظاہرن ما اس کا مالس ماج لکسار رول آسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کان شخص کیسے مالس ماج لکھ کریے جو شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو پلٹ کر جب وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو یہی وہ بات ہوئی کہ وہ خود کو اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. ایٹم کا تھا سود کھانا. فرمان الہی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو لپٹ کر مخبوط الحواس یعنی کہ پاگل بنا دیا, پاگل کر دیا, مخبوط الحواس پاگل کر دیا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے, کھلانے والے, لکھنے والے اور اس حالت میں دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ سب گناہ میں برابر ہیں. یہ لیکنتی ہے دینتی سب کے سب گناہوں میں برابر ہے. اور اس کے بعد 9واں کبیرہ گناہ جو اس حدیث پاک میں گنوایا گیا ہے وہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا, ہمسائس تکلیف دی. جس شخص کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد 10واں تکبر, کبر کرن, غرور کرن, تکبر کرن. یہ دہم کبیرہ گناہ مدگندراؤن کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ کبیرہ گناہ, ان چیزوں سے بچنا ہے. یعنی اس بچنے کی کوشش کرو تو اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں سے ہمیں دور رکھیں گے, ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر. لیکن شرط یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی انجام دہی بھی لازمن کرنی ہے. یعنی کہ نماز پڑھو نہیں سے, واجبات کرو نہ ادائی سے, کبیرہ گناہ نہیں بچے مگر فرائض واجبات میں خیال تھا اس کے باوجود بھی اللہ کی شرط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ چیز نہیں ہوگی. فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے, تب جا کر جب چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محفوظ کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اور اس کے بعد چغل خوری, چغل خوری سے ہمیشہ بچنا چاہیے. جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. ان سب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا احادیث کی روشنی میں کھلے عام طور آپ سے صراحتاً فرمایا کہ کسی بھی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا. غرض یہ کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی ہے, توبہ کرنی ہوگی اور پکی اور سچی توبہ کرنی ہوگی. اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص ہوگا چغل خور. اس چغل خوری کرنا ہے سے ایک جائے پر 120 بات نہ اور 33 لڑائی کرنا ہون, ایک جائے اس کا اپس ونت 20 ملاوٹ میں بال کر باتیں کرتا رہے گا, چغل خوری کرتا رہے گا. آپ سے نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو 2 چہرے والا ہوگا. چغل خور ہمیشہ کہتے ہیں وہ بولا سن سچازم دو بولا سن, یعنی ایک جگہ ایک بات کرتا اور تو دوسری جگہ لوگوں کے نزدیک بالکل دوسری بات کرتا ہے. بخاری شریف حدیث ہے. اور اس میں 12واں جو کبیرہ گناہ گنوایا گیا وہ ہے خودکشی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی ہتھیار سے, لوہے سے خودکشی کرے یا زہر کھا کر خودکشی کرے وہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی تمام کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر صغیرہ گناہوں کے متعلق بھی بیان کیا جائے گا. برائے سال ثواب مصور تاریخ شیخ بیش مستورات سبدیوں کے نبر جم تم کرا صبح فون تمن سال ثواب خطر واریامات شگم سے اللہ